सत श्री स्टूडेंट अज का साडा जिहड़ा अगला टॉपिक है ना वो हैगा कम्यूनीकेशन। ठीक है ना कि मतलब कह जी कि जिहड़ा साडे कोल डायरैक्टिंग दे विच आ ते एंड विच जिहड़ा साडे कोल लास्ट टॉपिक कह जी कम्यूनीकेशन आ। कम्यूनीकेशन बेटा तुसीं +1 च भी पढ़िया आ। ठीक है ना कि कम्यूनीकेशन का मतलब की हुंदा आ कि जदों कोई ठीक है ना कि आपां कह जी कोई परसन ठीक है जी एक या दो तो ज़्यादा परसन दे विच कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ਜਾਂ मैसेज आ जी एक बंदे तो दूजे बंदे नूं पास ਹੁੰਦਾ ਆ। ठीक है ना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है ना तो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ नहीं कोई मतलब आइडिया भी हो सकता किसी का कोई व्यू भी हो सकता कोई सुजैशन भी हो सकता है। ठीक है ना ਜਦੋਂ मोर दैन 2 परसन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ 2 ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ परसन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है ना बेटा कोई भी बिजनेस आ बिना कम्यूनीकेशन तो नहीं चल सकता। ठीक है ना क्योंकि मतलब कह जी जो उपरले मतलब साड़ी मैनेजमेंट ने आ थले लेबर नूं कोई भी मतलब ऑर्डर देना आ। ठीक है ना वो किहदे थ्रू जाना जी कम्यूनीकेशन के थ्रू जाना। ਜਾਂ ਥੱਲੇ कह जी कोई थले किसी का सुझाव हैगा ਜਿਹੜੇ वर्कर आ सबॉर्डिनेट्स आ उन्होंने कोई सुझाव आ। ठीक है जी उन्होंने कह जी कोई सुजैशन आ ठीक है पॉलिसी बारे ਜਾਂ बिजनेस बारे ਉਹ ਕਿੰਨਾ तक मैनेजमेंट तक किद्दां पहुँचने जी कम्यूनीकेशन के थ्रू। ठीक है ना कि मतलब क्या जी कि कोई भी कम्यूनीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ किहदे लई जी किसी भी बिजनेस के लिए वधिया तरीके नाल चलाउण दे लई। ठीक है ना तो बेटा अगे पढ़ना है आपां कम्यूनीकेशन प्रोसैस। ठीक है ना कम्यूनीकेशन प्रोसैस दे विच पहले नंबर ते बेटा सेंडर हुंदा साडे कोल कौन हुंदा जी सेंडर हुंदा कि मतलब वो परसन जिहने की करना हुंदा जी कोई भी मैसेज देना हुंदा कोई भी मैसेज क्या जी देना हुंदा। ठीक है ना क्योंकि कोई भी कम्यूनीकेशन प्रोसैस आ जी शुरू कित्थों हुंदी है जी सेंटर तो शुरू होंगी है क्योंकि जे कोई बंदा किसी को मैसेज ही नहीं दे रहा तो उत्थे कम्यूनीकेशन की होनी है। ठीक है ना कि जी कम्यूनीकेशन प्रोसैस आ कहना बिगनिंग कहदा बिगनिंग्स होंगी वो कहना स्टार्टिंग बिगनिंग कहना होंगी वो सेंडर तो। ठीक है ना कि मतलब कोई सेंडर होंदा जिहड़ा कह जी अपना मैसेज दूजे परसन नूं भेजदा है। ठीक है मोरे एक बंदे नूं भी भेज सकदा एक तो ज़्यादा नूं भी भेज सकदा। दूजे नंबर पर बेटा आ जाता है मैसेज। ठीक है ना कि जो सेंडर का हो गया कोई बंदा मैसेज भेजने वाला प्लस क्या जी वो कोई मैसेज भी होना चाहिए कोई जानकारी जो इंफॉर्मेशन कोई सुजैशन हो गया या फिर क्या जी कोई ऑर्डर हो गया जोड़ा उन्हें किसी बंदे ने क्या जी देना है। ठीक है ना क्योंकि कम्यूनीकेशन के क्या है जी मेन मैसेज होंदा कि एक बंदे का मैसेज दूजे को क्या जी पहुँचाना। ठीक है ना कि सेंडर ने क्या जी जी वो मतलब क्या जी इंफॉर्मेशन होनी आ उन्हें सेंड करनी है रिसीवर ने रिसीव करनी आ वो किनू आ जी वो मैसेज होंदा है। ठीक है ना कि बिना मैसेज तो क्या जी कम्यूनीकेशन भी नहीं हो सकती क्योंकि जो मैसेज ही है नहीं गा एक बंदे ने दूजे बंदे ने इंफॉर्मेशन ही नहीं देनी तो वह फायदा की है वो तो फिर कम्यूनीकेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है ना उस तो बेटा दूजे नंबर पर है इनकोडिंग। ठीक है ना कि जो मैसेज हो जाता है फिर असी उन्होंने की किया जाता है जी इनकोडिंग करते हैं। ठीक है ना इनकोडिंग का मतलब क्या जी कि जोड़ा साडा मैसेज होंदा आ ठीक है ना सिंपल लैंगुएज दे विच होंदा आ तो बेटा असी उन्होंने क्या जी सिंबल दे विच क्या कर देने हैं जी चेंज कर देंगे हैं जिन्हों मतलब क्या जी एक नॉर्मल परसन क्या जी उन्होंने क्या जी ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है ना एक नॉर्मल परसन क्या जी ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है ना वो सिर्फ उही उन्होंने मतलब क्या जी कोडिंग में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड कर सकता जिन्हों वो मैसेज भेजा गया आ। ठीक है ना इनू बेटा आप इनकोडिंग कह दें की कह दें जी इनकोडिंग मतलब जो मैसेज होंदा आ नॉर्मल लैंगुएज तो उन्होंने कद कन्वर्ट कर देना जी सिंबल या फिर क्या जी कोडिंग कर देनी। उस तो बाद बेटा होंदा नैक्सट होंदा मीडिया। ठीक है ना हुण साडे कोल मैसेज भी हैगा आपां उहदी इनकोडिंग भी कर लई फिर उन्होंने की करना जी आपां जिद्दां हुण मैसेज की इनकोडिंग करके दूजे परसन तक पहुँचाना तो हैगा तो वो मैसेज पहुँचाने लई एक मीडिया की लोड़ हुंदी आ। ठीक है ना जिहदे लई आपां फोन भी वरत सकते हैं लैटर भी वरत सकते हैं अजकल ज़्यादातर की वरत्या जांदा जी इंटरनेट। ठीक है ना ये क्या जी क्या कह सकते आप एक ये साढ़े क्या जी सारे मीडिया आ मीडिया पे की कह सकते हैं कि मतलब क्या जी मीडिया का मतलब हैगा जिहदे थ्रू मैसेज असी एक परसन तो दूजे परसन की करते हैं जी ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ट्रांसफर करते हैं उन्होंने को मैसेज पहुँचाने हैं। अगे बेटा हैगा साढ़े कोल डी कोडिंग। ठीक है ना डी कोडिंग के क्या जी कि जो मैसेज साडा क्या जी जोड़ा रिसीवर को पहुँच जाना। ठीक है ना तो रिसीव बेटा जे तो मतलब कोई इधर जे मतलब वो मैसेज में क्या जी नॉर्मल मैसेज हो तो हरेक बंदा उन्होंने पढ़ सकता है। ठीक है ना तो क्या जी रिसीवर के कोल क्या जी कुछ टूल्स होंगे जिहदे विच जिहड़ी मैसेज नूं असीं इनकोडिंग कीता सीगा उहदी दुबारा डी कोडिंग करके उन्होंने सिंपल लैंगुएज दे विच कन्वर्ट करके उन्होंने ईजीली अंडरस्टैंड वो
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਿਸੀਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਫੀਡਬੈਕ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿ ਜੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਗਲਾ ਖਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਨੋਇਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਡ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਸਟੈਪ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਆ, ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ। ਠੀਕ ਨਾ। ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕਿਆ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥੋਰਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥੋਰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਮੈਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਕਹ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਕਹਿ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰਲੀ ਫਲੋ ਆਫ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰਲੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਵੀ ਲੋਕੇਟਡ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਈਜੀ ਟੂ ਫਿਕਸ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ
ਮੈਸੇਜ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜੋ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਲੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਰਮਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸਡ ਇਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨ ਪਰਸਨਲੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੀ। ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਲੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਉਹਦਾ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਬਾਈ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਰੂਲਸ। ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੋਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੀ ਨੋਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਥ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਥ ਕਹਿ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ।
ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਗ ਜੈਗ ਮੈਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਰੋਮ ਇੰਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਡਿਵੈਲਪ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡਿਸਕਸ ਥਰੂ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ। ਉਹੀ ਆ ਕੁਛ ਮੈਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਮੈਨ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੈਨ ਵੀ ਫੀਲ ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ੀਅਲ। ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਾਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਕਹਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਦਾ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੀ ਫੋਰਮੈਨ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵਰਕ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਅਗਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟਰੂ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹੀ ਫਾਰਮਲ ਉਹ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰੀ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾ ਜੀ ਸਹੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਡਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਹ ਜੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਇੰਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਰਿਲੀਫ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਇਨ ਵੈਰੀ ਅਨਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ, ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਨਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਜੀ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
बेटा सैकंड क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਜੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਪਰੈਡ ਫॉर ਫਾਲਸ ਫੈਕਟਸ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਫੈਕਟਸ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਨੋ ਠੀਕ ਆ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇ ਗੈਟ ਲੀਕਡ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਕਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦੀ ਕਿਆ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆ ਜੀ ਨੋਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਇਨਪਰਸਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੇਚਰ ਠੀਕ ਨਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੈਨ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਜੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਚੁਗਲੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਆ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਕਰਦੇ ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਊਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਫੋਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਜੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਓਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੀਡ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਕਿਆ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਫਾਸਟਲੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਸਟਲੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਆ ਜੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਰਕੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਓਰਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕਸ ਜੀ।